ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جناب، سید الاولیاء آپ کو لقب دے رہا ہوں میں، سید الاولیاء قبول فرمائے۔ آمین۔ کس کو دے رہے ہیں آپ؟ آپ کو لقب دیا جا رہا ہے فیض الاولیاء۔ ارے کہاں ہم فیض الاولیاء ہیں، اللہ کے فیض الاولیاء مرید مفتی اعظم ہند فیض الاولیاء۔ جی جی جی، ارے صاحب میں اس نے کہا، میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں۔ نہیں، آپ نے جس طرح سے باتیں کی اس سے تو جی سنت میں اضافہ ہوگا اور جی غلط جی فہمیاں دور ہوں گی، اور لوگ باغ ایک جی جی وسیع ذہن رکھیں گے، نظریہ رکھیں گے۔ جی جی، ہمارا تو کھلا ذہن ہے۔ ارے میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے ہندوستان میں آپ کو پہلا مرید دیکھا ہے مفتی اعظم ہند کا، جی 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 جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرید میں نے ان جی، کے وہاں بھی دیکھے تھے، یہ پیپل خانہ میں ہے، یہ بھوجپور پیپل خانہ ہے نا، ہاں معلوم ہے، وہ دیکھا ہے۔ کتابت کرتے ہیں مراد آباد میں۔ مجھے ان کا پتہ کر کے جانا ملے، بڑی چہرے پہ بہت نور ہے ان کے۔ اچھا وہ پیپل خانہ کے ہیں، وہ بھی شاید مفتی اعظم کے مرید ہیں، وہ بھی یہی باتیں جیسے آپ کرتے اس طرح کی۔ جی 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 ایک ان کو دیکھا، اس کے بعد میں آپ کو دیکھا، جی 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 اور ایک خلیفہ مفتی اعظم ہند ہے، وہ مچھلی پٹنم مسجد میں امام سے جامع میں مفتی ظہیر الحق قادری صاحب، جی 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 بہت زبردست شخصیت ہے، انقلابی۔ وہ بھی خلیفہ مفتی جی اعظم ہند ہو کے جیسی آپ بات کرتے ہیں ویسی کرتے ہیں۔ جی 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 ایک تو وہ خلیفہ دیکھا ان کے اس طرح سے، اور ایک آپ کو، اور ایک ان جی کو پیپل خانہ کے جو ہے کاتب ہیں، جی ان کا نام خورشید ہے، کیا مجھے دیکھو تلاش کرنا پڑے گا مراد آباد میں۔ جی 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 اصل میں ذہن کو تنگ نظر کر دیا گیا ہے، بالکل تنگ۔ جی جی جی، ارے ان لوگوں نے بس تک نظر کر دیا، بس کیا کیا ارے جائے۔ صاحب، یہ سوار کے پاس حافظ فاروق ہے، کعبے کے امام کو بالکل کافر مانتا ہے، استغفر اللہ، مسجد نبوی کے امام کو، اور پھر جی کہتا کیا میں نے کافر کب کہا ہے؟ ایک ہاں، طرف یہ بھی کافر کہتا ہے پکا کہ ہے۔ نماز نہیں ہوگی، پھر کہتا ہم نے کافر تو نہیں کہا۔ جی جی تو جی، کافری تو مان رہا ہے، جب تو کہہ رہا ہے نماز نہیں ہوگی تو کافری تو اور ماننا ہوا۔ اور کافر مان گئے پھر۔ ارے وہ تو بھائی، یہ، ایک وہ جلسے میں ایک مولوی کی سنی ہم نے اس کی کلک، کہتا ہے میں ہندو تو ہوں، ہاں کافر تو وہ ہندو تو ہوں مگر وہاں بھی نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، ارے اس تو کا مطلب یہ، مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آج بھی جو ہے کہ اتنا برا ہے، ہاں ہندو سے بتائیے ہی آپ، برا ہے۔ اللہ اکبر، برے لا حول بتائیے، لا ولا الہ قوت الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب محمد بتائیے، رسول حافظ اللہ۔ فاروق نے دیوبند والی مسجد میں امامت کی حکیم گنج میں، خود جی مانتے تھے کہ دیوبندی لوگ ہیں، اب کہہ رہا جی، اب سنی بتا رہا ہوں کوئی، اچھا اب انہیں کو ہاں، اب مطلب پڑ گیا تو سنی بتا رہا ہے، یعنی ان کا کوئی ہاں، ٹھکانا نہیں ہے، کبھی نہ وہابی کوئی ٹھکانا بنائیں گے، نہیں ہے، کبھی کوئی کافر، ٹھکانا کبھی نہیں ہے، مسلمان۔ نہ اب بس ایسا ہی ہے ان کا۔ ان کے یہاں جو امامت کر رہا ہے، ان کے والد اسی مسجد میں تھے جو مسجد کی حالت کے خلاف تھی، امام حرم کو مومن جی مانتے تھے، ان کے والد نور احمد نام جی تھا، جی اور نماز جی جنازہ اسی نے پڑھائی، تو یہ بریلی کا جی فتویٰ تو اس پر بھی لگ جائے گا اگر چھان بین کی جائے جی گی جی 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 کہ بھائی ان کے والد ایسے تھے، ادھر نماز پڑھتے تھے جو مسجد کی حالت کے خلاف لوگ تھے، جی اور جی امام جی حرم کو مومن مانتے تھے، ایسے شخصی جی نماز جی، جنازہ پڑھانے والے پر کیا حکم ہے؟ یہ ہوں، مولوی لائق نے نماز پڑھائی اپنے والد کی۔ جی جی اب وہ جی، مولوی لائق بھی اس کو سنی بتا رہا مسجد کو، دوسری جو مسجد بنی ہے نا، جمعے کی اذان اندر سے باہر کرانے پر دوسری مسجد بن گئی، اچھا، وہ کہ نہیں اوہو، جمعے کی اذان باہر نہیں ارے ہوگی۔ بھائی اس میں جو ہے دوگی نئی نئی بدعت شروع ہو گئی۔ ایسا ہوا اس زمانے میں جب یہ کہنا ہے کہ بھائی خطبے کی اذان جو ہے مسجد خارج میں ہونی چاہیے، ہاں سمجھے؟ تو بدائیوں والوں نے، سالم میاں نے فتویٰ دیا نہیں، اندر ہی ہونی چاہیے، یہ قدیم زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے، ممبر کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہاں، ان میں آپس میں اتفاقی جو ہے ارے وہ بدائیوں والے بدائی آج والے بھی اندر سالم ہوتی ہے۔ میاں صاحب قطب تھے، تاجدار اہل سنت تھے، قطب تھے وہاں جی سے، جی جی، ارے تاجدار اہل سنت ہے بھائی وہ۔ اور چہرے پہ نور تھا ان کا، جی ہاں، اور تو انہوں تو نے وہاں پہ جن کے صحیح ماننے فتویٰ والے دیا ہیں تھا، وہ سب اندر ہی ہوتی ہے، وہاں پورے اندر ہی بدائی ہوتی میں ہے اندر، جمعے کے بعد۔ ہاں، پورے بدائی میں اندر ہوتی ہے، اور بھی جگہ جی اندر جی ہوتی ہے، رامپور میں ہر جگہ اندر ہوتی ہے عام طور سے۔ جی 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 اب جی وہ جی، مولوی لئی کہہ رہا ہے کہ ارے تو فروئی مسئلہ ہے، کبھی یہی مسئلہ تم اصولی بنا دیتے ہو، اسی بات کے لے کر وہاں بھی بناتے ہو۔ صحیح، بس نئے نئے جو ہے فرق بننے چالو ہے۔ اب دیکھا کہ ہمارے والد اسی معاملے میں تھے، تو اب سنی بنا رہا انہی لوگوں کو، حکیم جی گنج جی میں۔ جی اور اگر ان کے جی والد نہیں ہوتے تو بھابھی کہتے یہ کافر ہے، مسلمان نہیں لوگ۔ جی 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 جی، بھائی دوسری مسجد کیوں بنی، اس کا وجہ بتاؤ نا، کیوں بنی، کس ہاں وجہ دوسری سے بندی بنی؟ کیوں بنی؟ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ پھر وہ لوگ امام حرم کو مسلمان مانتے، فتح و اسامہ الحرمین کو مانتے نہیں تھے وہ لوگ، تو پھر ارے انہیں بھائی، سنی کیوں بتا رہا ہے یہ مولوی لئی؟ اچھا، مطلب کی خاطر سنی بنا رہے ہیں کہ ہمارے والد ہاں کا مطلب معاملہ ہے کیا تو ہوتا ہے؟ ہمارے والد پھنس جائیں گے، اور ہم نے جنازہ جی پڑھا تو ہم بھی پھنس جائیں گے، تو اس لیے جی اب سنی جی بنا جی دو۔ جی، ہاں 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 ہاں، اور امام صحیح حرم بات کو ہے۔ مسلمان نہیں مان رہے، یہ مولوی لئی اور یہ حافظ فاروق۔ ارے بھائی وہاں تو جو ہے کہ مرشد کوئی وہاں پہ رہے گا ہی نہیں۔ ارے وہ تو کیا نام ہے،
وہ تو نجیس لوگ ہیں، مرتے جو ہے وہ تو نجیس لوگ آئیں گے حرم میں یا مسجد نبوی میں. قرآن میں ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد. اچھا حضرت ایک بات بتائیے، جس چیز پہ اللہ کے علاوہ دوسرا نام دیا جاتا ہے وہ کھانا جائز ہے؟ کیسے جائز ہو جائے گا؟ جس قرآن میں چیز پہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہاں جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ہاں وہ تو کھانا جائز ہے. ہاں شروع سے ہی جس کو اللہ کے نام پر رکھا گیا ہو جی جی اور اللہ ہی کے لیے کیا گیا، جیسے قربانی کا معاملہ ہے، جانور ہے، جی 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 وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل جو آپ جیسا آپ بتانا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں. 11ویں ہے 11ویں کا بھائی. ہاں پہلے 1400 سال میں کبھی ایسے واقعات ہوئے ہوں تو ہمیں تو بتاؤ دلیل میں. ارے 100 سال پہلے نہیں تھا ایسا کچھ، ابھی 50 سال پہلے کچھ نہیں تھا ہمارے زمانے میں. ارے صاحب یہ مولوی لعیق جو تھے، یہ ابھی ہیں گوند پورہ میں امام ہیں، ان کے والد کی نماز جنازہ پڑھنے پر فتویٰ پوچھے وہاں کے لوگ کہ صاحب یہ دوسری مسجد نماز پڑھتے تھے، مسلک عادت کے مخالف لوگوں نے بنائی تھی، اور آج بھی وہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں صاحب، 2. اچھا یعنی ایک عید پڑھائیں گے اس مسجد والے، ایک عید پڑھائیں گے اس مسجد والے. اچھا اچھا اچھا. تو مطلب کلیئر ہو گیا نا کہ دونوں مخالف عادت کے پکے مخالف ہیں وہ لوگ. تو پھر یہ مولوی لعیق انہیں سنی کیسے بنا رہا، کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ سنی ہے، جب ایک طرف سے دیوبندی ہو جاتے ہیں وہی لوگ اور وہی لوگ پھر سنی ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہارا مطلب پڑ رہا. اور اس نے حافظ فاروق نے امامت کی وہاں پر، کیا سمجھ کے امامت کی، اسے سنی ثابت کرے پہلے. یہ حافظ فاروق خود مانتا تھا کہ وہ دیوبندی لوگ ہیں اور دیوبندیوں میں امامت بھی کر کے آ رہا ہے اور دیوبندیوں کو کافر بھی مان رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. یعنی یہ جس کو چاہے مسلمان، جس کو چاہے کافر بنا دے. جی بھائی وہ پھر دادا گیری کریں کہ یعنی مارنے کے لیے ارادہ رکھیں، کوئی ایسا آ جائے حق بولنے والا تو اس کو جان سے مارنے کا بھی ارادہ رکھیں، جان سے مار رہے ہیں لوگ. بڑا بڑا زہر ابلنا ہے. وہ ایک نقیب الرحمان جو ہے وہ پیلی ہوئی ہے حشمتی. ہاں ہاں حشمتی وہ کہتا ہے کہ اگر وہابی کعبے میں مر جائے تو جہنمی، اور سنی جو ہے میخانے میں مر جائے، شراب خانے میں، تو وہ جنتی ہے. اب بتاؤ ان باتوں سے کیا سنیت قوت الا باللہ ہے. دیکھو میرا خیال ہے ایسا نہ ہو جائے کچھ دن بعد کے لوگ اپنی اپنی مسجد میں الگ بنائے کہ یار اپنی مسجد الگ بناؤ، اپنا امام رکھو، ان لوگوں کے چکر. بالکل بالکل. ہاں ان کے چکر نہیں اب یہ ہوگا کہ نہ دیوبندی مسجد نہ بریلوی، اب تو سیدھا اہل سنت کیا رہے گا. بس 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 لکھ دیں گے 150 سال پرانی کتابیں پڑھی جائیں گی یا کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی. بالکل 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 صاف لکھ دیں گے نہ دیوبندی مسجد ہے نہ بریلوی ہے، سیدھی اہل سنت جماعت. بھائی ہم تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز سمجھے، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ارے نہیں کچھ دن بعد ایسا ہوگا رامپور سوار میں بھی اور علاقے میں بلاسپور مسوازی سب جگہ کہ نہیں یا کوئی نہ دیوبندی نہ بھائی کچھ نہیں چلے گا. اور ان دونوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی، نہ ان کے مولویوں کی برائی نہ ان کے مولویوں کی برائی. نہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں کچھ جمع ہوش میں رہی پبلک تو اپنی مسجدیں بھی الگ بنائیں گے، پیسے کی کمی نہیں. ہاں وہ ہے، اب تو ہے. یا انہی مسجدوں میں دخل اندازی کر دیں کہ ہٹو امام صاحب یہ فالتو باتیں نہیں ہوں گی، آپ کو اگر بیان کرنا ہے تو یہ محرم کا پورا مہینہ فاضل بریلوی کے لیے بک نہیں ہوگا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ محرم آیا تو وہ سفر آیا تو تم نے پورا مہینہ ان کے لیے وقف کر دیا. ارے صاحب اب کیا ہے، اب معلوم ہے جمعے میں کیا ہوتا ہے، اب جمعے کی اذان کے بعد انہوں نے جو ہے نعتیں پڑھنا شروع کر دیا، اب پیسے آنا شروع ہو گئے، لوگ دے رہے ہیں نذرانہ سمجھے مسجد میں ہی، اور وہ گلے بازی ہو رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ارے صاحب اتنا غلو کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. جی 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 جی. لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اسی میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اسی میں پیسہ کما رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے. اچھا پہلے میں جب رامپور گیا ایک گاؤں میں تو میں ڈر رکھتا تھا ایسی باتیں کرنے میں سنی دیوبندی کی، یعنی اتنا اچھا ماحول تھا رامپور کا کہ میڈیم ماحول تھا. لیکن اب تو انہوں نے ایسا زہر گھول دیا گاؤں میں، ایسا زہر گھول دیا. ہاں مولانا وحید الدین کا نام سنا ہے آپ کو؟ ہاں بہت بڑے خطیب تھے اور وہ ایشیا کے سب سے بڑے. جی جی جی. حضرت مولانا وحید الدین صاحب علامہ احمد شاہ کشمیری کے شاگرد تھے. جی جی جی. اور یہ مولوی لعیق ان کو مسلمان نہیں مانتا اور حافظ فاروق بھی مسلمان نہیں مانتا. اچھا مسلمان ہی نہیں مانتے صاحب ان کو بھی، وحید الدین صاحب کو. بتاؤ آپ. ارے باپ رے باپ. اب آپ نے جو نام سنا ہوگا کتنے بڑے عالم تھے وہ حضرت مولانا وحید الدین صاحب. جی 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 جی. مفتی شاہد میاں رامپوری کے بھی استاد تھے وہ. جی. اور شاہد میاں بھی تھے، شاہد میاں رامپور کے. ہاں وہ شاہد میاں
हाँ, उनके शागिर्द थे मुफ्ती मजीदुद्दीन साहब के वो। हाँ 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 और अभी मुफ्ती आलम रामपुर जो है महबूब आलम साहब, वो भी उनके शागिर्द हैं। जी जी। अच्छा, एक हमारा जो है भांजा भी मुफ्ती हो गया है, जो मुफ्ती रामपुर है ना, क्या नाम है सर? अजीम। अच्छा, वो कहाँ से फारे? अजीम अजीम वो कहाँ से फारे? अजीम। वो कहाँ से हाँ, फारे हैं? वो यही से है, रामपुर से। मुफ्ती के नाम जो आज जो मुफ्ती है ना, उन्हीं के शागिर्द है वो। नहीं, जामिया इस्लामिया से फारे हुए क्या रामपुर? हाँ, रामपुर जामिया इस्लामिया से। अच्छा, नाम अजीम है उसका? नजीर अजीम है, अजीम। हाँ वो तो मीडियम जहन का है ना? हाँ। ऐसा जहन का तो नहीं है कि हमारे धर्म को मुसलमान नहीं मानता? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, वो माशाल्लाह। मदरसा चला रहे हैं वहाँ पे, कहाँ पर? वही रामपुर में चला रहे हैं मदरसा। अच्छा, खास रामपुर में? हाँ, खास रामपुर में ही। मुझे आप नंबर देना, मैं इंशाल्लाह बात करूंगा उनसे। रामपुर वो का माहौल मुझे इतना अच्छा लगता है कि ना ये देवबंदी रामपुर का ना माहौल अच्छा है, ये रामपुर का माहौल अच्छा ही है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाफिज फारूक और लई ये लोग मुसलमान नहीं मानते वहाँ के इमाम को, चाहे जो जामे मस्जिद के इमाम है ना, मुसलमान नहीं मानते। सही खाली बोली। मतलब इनके हिसाब से पूरे जामे मस्जिद के जितने मुक्तदी हैं इस्लाम से खारिज, जितने ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं इस्लाम से खारिज। मुफ्ती खुशनूर साहब जो खुशैन काजी हैं, उनके पीछे जो नमाज पढ़ा है वो भी मुसलमान है। यही ईमान वाले हैं और कोई नहीं है। यही ईमान वाले हैं जिनकी न तो फिरक सही है न, और खुद देवबंदी मजमे में इमामत कर चुके। हकीमगंज में कहते थे खुद देवबंदी मानते थे, और उन्हीं को फिर सुन्नी बना रहे हैं अब ये मतलब की खातिर है। अच्छा हजरत, ये बताइए, ये मौलाना काबिल बरेलवी जो थे, ये उस्ताद कौन थे? इनके उस्ताद तो मिर्जा अब्दुल कादिर बेग थे। चलो मैं बताऊँ आपको। हाँ, ये मिर्जा जो है क्या नाम है, कादियानी जो है, मिर्जा कादियानी का भाई था। हाँ, गुलाम कादियानी के भाई मिर्जा गुलाम अब्दुल कादिर बेग, अब्दुल कादिर बेग। और एक थे वो, ऐसे 4-5 उस्ताद ही बताते हैं ये लोग। उस्ताद भी कम बताते हैं बरेली वाले। लेकिन उस्ताद बारे में क्यों नाम नहीं बताते ये, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी। हाँ, ज्यादा उस्ताद नहीं बताते। जबकि इमाम आजम के 1000 उस्ताद थे, इमाम आजम के गालिबन। इमाम बुखारी के इमाम आजम के 1000 या 4000 उस्ताद थे गालिबन। अब जैसे जो असली उस्ताद थे वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हाँ, असली वो, उनका तो ये नाम भी नहीं लेते हैं साहब जलसों में। ये इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है, और उन्हीं को उस्ताद, ये शाफी के भी उस्ताद थे वो। बिल्कुल साहब। कभी स्वार में, बिलासपुर में, मसवाफी में जश्न इमाम बाकर नहीं किया इन मौलवियों ने, रजी मौलवियों ने। और ये करेंगे भी नहीं, करने भी नहीं देंगे। अगर कोई कहेगा साहब जश्न इमाम बाकर करा, पूरा खर्चा हम देंगे, तो नहीं करेंगे। अरे बाप रे बाप। सोचेंगे इमाम बाकर की फजीलत कौन बयान कर पाएगा, इनकी भाई इल्म ही नहीं है उनकी। और अगर कोई कहते जश्न आला हज़रत करवा लो, कहेंगे हाँ अभी करवा लो, ला कब करवाएं। यानी इन लोगों ने कितना पीछे छोड़ दिया इमामों को साहब। जी 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 जी। हज़रत इमाम बाकर के बारे में इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि अगर मैं 2 साल उनकी खिदमत में न रहा होता तो बर्बाद हो जाता। जी जी जी। उनके बारे में ये लोग जबान नहीं खोलते। बस कभी बरेली में आपने नहीं सुना हुआ जैसे इमाम मूसा कासिम हुआ हो, या इमाम अली रज़ा हुआ हो, या जैसे खालिद बिन वलीद हुआ हो, या जैसे हजरत उमर हुआ हो। जैसे हजरत उमर भी धूमधाम से नहीं हुआ, छोटे पैमाने पे हुआ। हजरत अबू बकर का बयान नहीं होता। अब बताओ, और वहाँ पर उर्स से आला हज़रत ने 2 जगह उर्स हो रहा है, और फिर योम रज़ा अलग हो रहा था, वो अंजुम मियां साहब करा रहा है। यानी एक साल में 2 उर्स, योम रज़ा के नाम से अलग, उर्स से आला हज़रत। बस ये उर्स से कराते रहेंगे, बस उर्स करते करते अजहरी मियां का उर्स भी शुरू हो गया। मतलब जिनकी याद मनाना चाहिए उनको तो ये बता ही नहीं रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, वो कभी कुरान की तफसीर नहीं बताते हैं। ना क्यों बता रहे? कभी भी हमने सुना कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर 1-2 जगह किसी ने तफसीर बयान की होगी, वरना पूरे उत्तर प्रदेश में कभी तफसीर बयान नहीं करते लोग। ना एक कुरान थे अब्दुल्ला साहब, वो बलरामपुर में उधर तफसीर बयान करते थे, खैराबाद। जी। और एक थे हजरत मौलाना काजी जहीर साहब, जो बम्बई में इमाम है, शायद नाम सुना हुआ आपने। जी जी जी। दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, इस्माइल हबीब मस्जिद के इमाम हैं। जी जी। तो वो उलमाए कौंसिल में बैठ गए थे, उन पर फतवा लगा दिया मोहद्दिस कबीने के, देवबंदियों के साथ बैठता के पीछे नमाज नहीं होगी। जी जी। देवबंदियों के साथ बैठ गया तो नमाज नहीं। मौलाना कलीम हल्वी, जाउल मुस्तफा साहब। जाउल मुस्तफा साहब।
ज़िया उल मुस्तफा जो है उनके मौलाना अमजद अली के साहबजादे हैं। हाँ। तो अब बताओ, उन्होंने फतवा लगा दिया, लिखी है, बड़े भाई बुजुर्ग है वो भी, फतवा लगा दिया कि उनके पीछे नमाज नहीं होगी, देवबंदियों के साथ बैठता है। अरे जितने लोग हैं सब आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, स्वार में रामपुर में बैठते हैं एक दूसरे के साथ। जो मिसबाही है मुबारकपुरी, जो मिसबाही है ना, इन बरेलियों में बनती नहीं है, मिसबाहियों में बरेलियों नहीं बनती। ये सही कह रहा हूँ, ये अंडरग्राउंड इनमें लड़ाई है, लेकिन आगे चल के खुलेगी ये लड़ाई। हाँ, नहीं बनती। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को ये नहीं मानते सही से। जी। और ये मजबूरन ये मुबारकपुर का जो है, मुबारकपुर में जो अशरफिया जो है, वो मौलाना अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत भोजपुर के रहने वाले थे, इन्होंने कायम किया वहाँ। हाँ, हज़रत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, हाफिज मिल्लत ने कायम किया वहाँ वो मदरसा। और आज देख लो कितना उरूज है वो पूरी दुनिया में वहाँ के फारिगीन हैं। अरे साहब, मंदिर इस्लाम में वहाँ के फारिग पढ़ा रहे हैं। जी। मुफ्ती आकिब साहब जो मंदिर इस्लाम में प्रिंसिपल है, काबिल आदमी है, शार बुखारी है, सादुल उलमा है, वो वहीं से फारिग हैं। जी। जामे लुधियाना में जाओ तो वहीं से फारिग मिलेगा, जामे बाकरगंज में जाओ। अब से 10 साल पहले एक वफद आया था अजहर से, मिस्र से। हाँ, तो वो देवबंदी गया और जगह गया, जब वो पहुंचता है मुबारकपुर, हाँ, जो वफद में 10-12 आदमियों में मुश्तमिल था, हाँ, तो पहुंचता है, जब कहता है इंडिया में ऐसी दर्द का, बड़े मुतासिर हुए वो लोग, जामे अजहर वाले। हाँ, जामे अजहर वाले, पूरा वफद आया हुआ था, बोले सब कंप्रोमाइज और ऐसी दर्द का इंडिया में, ताज्जुब करके रह गए। जामे अजहर के लोग? हाँ, जामे अजहर के लोग। जामे अजहर के लोग तो फतावा रज़िया के हिसाब से सुन्नी नहीं है साहब, मुसलमान नहीं है। हाँ, जी। वो पहले खड़े होते हैं, मतलब ये है, मैंने कहने का मतलब ये है कि वो मैंने जो पढ़ा जो है, ये अरबी अखबार में पढ़ा था मैंने, जब मैं सऊदी में रहता था ना। सही। अरब न्यूज अखबार निकलता है, अरब न्यूज। लेकिन वो लोग अगर नमाजें पढ़ते हैं, वहाँ रुकते हैं, तो ये उनको भी वहाबी बना देते और कहते ये तो वहाबी आ गए, जाने कहाँ से आया। अच्छा, जामे अजहर वालों का ज़हन जैसा आपका है ना, ऐसे ही ज़हन है, वो सबको मुसलमान मानते हैं। खुला ज़हन जी। लेकिन ये मौलवी रही जिसके वालिद जो खुद उस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, बरेली के नजदीक देवबंद वालों की थी, और ये फारूक के नजदीक भी, और कारी रईस साहब जिन्होंने तकरीर करी थी, उसके बाद वो मस्जिद बनी थी, वो खुद ये कहते देवबंदियों की मस्जिद है, जो अभी डूंगरपुर में इमाम है। जी। और ये लई अब सुन्नी बना रहा है कि हमारे वालिद साहब का मामला आप सुन्नी बना दो, यानी जिसको तुम चाहो सुन्नी बना दो, जिसको चाहो काफिर बना दो। बस ये बनाना है। आप सोचेगा हम फंस जाएंगे अगर हमने नमाज जनाजा पढ़ाई, हमने इनको ऐसा मान लिया, कुल्ली बना दें, कहीं किसी को कुछ बना दें, हाँ, को नजदी बना दें, बस यही है इनका काम। अब बता, बरेली में आपने देखा होगा कितनी मस्जिदें देवबंद वालों की हो गई? जी हाँ, है, कम से कम 40 हो गई लगभग। जी। मुझे तो बहुत पहले 36 बताई थी, अब तो कमाल 40 या 50 हो गई। हाँ, मरोड़ तो यही उठती है इनके अंदर है, मरोड़ तो इसीलिए उठती है इनके पेट में। अरे साहब, वो ऐसी फालतू बातें नहीं करते कभी आमतौर से। ना। हमने कभी देवबंदी आलिमों से थानवी साहब की शान नहीं सुनी, ना नाज़ी साहब से, वो बयान ही नहीं करते उनके बारे में। ना। कभी नाम ले तो ले ले, वरना 5 मिनट इनकी शान बयान नहीं करते, सुना हमने 5 मिनट। जी। और ये तो रात दिन आला हजरत या दरीमिया है, मुफ्ती आदम। हाँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं करते। बस इन्हें जलसा सीरत का भी रख लो तो उसमें भी आला हजरत को ले आते हैं। ना, उसमें लिया ना बीच में, वो छोड़ देंगे। ये साहब, कल मैं संभल गया था, गोविंदपुर एक गाँव है, संभल से 5 किलोमीटर, गोविंदपुर, हसनपुर, छोटे हसनपुर के पास। तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पर आला को आलिम मानते हैं, बस और ज्यादा नहीं मानते, वहाँ ताजिया वगैरह ही बनता है। तो मैं नमाज पढ़ी, बड़ा सुकून मिला। मुजाहिद मिल्लत जनाब असलम साहब हैं तुर्कों में, उन्होंने सब हालत बताया, यानी कट्टर सुन्नी है, लेकिन बताया कि वो काबिल बड़ी को एक आलिम की शक्ल में मानते हैं, लेकिन मसले हालत का नारा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं। जी सही है, ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असलम साहब बहुत काबिल शख्सियत है, बहुत अच्छे आदमी है, मैं वहीं पर रुका था, कल गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया नाश्ता कराया जनाब मोहम्मद असलम साहब तुर्क बरादरी से, खाकसार में भी हैं, जो मुजाहिद मिल्लत ने टीम बनाई थी उसमें भी है। जी। तो उन्होंने हालात बता दें, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग अब समझदार हो रहे हैं। जी। नहीं, अब इनसे बदजन हो रहे हैं लोग। नहीं, वजह है कि अब लोग बाग देखना, कोई जमा जश्न इमाम मूसा कादिम करवाएंगे ना, तब इनकी पोल खुल जाएगी। जी। एक भी आलिम नहीं तकरीर कर पाएगा, देख लेना आप, 1 घंटे
ना उदयपुर में कर पाएगा, ना कोटा में, ना बस्ती में, ना स्वार में, ना रामपुर में, ना बिलासपुर में, ना मसवासी में, ना पोरबंदर में, ना नासिक में, ना बम्बई में, ना दिल्ली में, ना कलकत्ता में, कहीं नहीं कर पाएगा, ना उज्जैन में, ना इंदौर में, ना रतलाम में। सब लोग कहेंगे क्यों भाई इमाम मूसा काज़िम की शान क्यों बयान नहीं करते? तो फिर इधर उधर क्या नहीं, इसका मतलब क्या है? तुमसे अगर हमके आला हज़रत की बयान करो 2 घंटे, तुम 4 घंटे बयान कर दो। तो तुमसे इमामों के कह रहा है जिन्हें दुनिया मानती है तो उनकी शान तो मैं, जिन्हें गरीब नवाज मानते हो, जिन्हें गौसे पाक मानते हो, जिन्हें अलाउद्दीन साबिर कलियरी मानते हो, बड़े बड़े वली मानते हो, उनकी शान बयान करने के लिए तुम्हारा इल्म नहीं होता है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ इनका कोई भी आलिम 1 घंटे बयान नहीं कर सकता इमाम मूसा काज़िम की शान, आज की तारीख में मौजूद है। हाँ, मेरा सुन के ये तैयारी कर लेंगे कि यार इस बात को तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं जलसे कराओ, स्वार में, मसवासी में, इंदौर में, रतलाम में, नहीं तो ये हमारे ऊपर पब्लिक अब हमसे सवाल करें कि जिनके ऊपर इमाम आजम नाज करते थे, कहते थे कि अगर मैं 2 साल इमाम बाकर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता, तो जिनकी तुम इत्तिबा कर रहे हो वो इमाम तो उन पर नाज कर रहे हो, तुम उनकी शान बयान करने तुम्हें मौत आती है। हकीकत से नहीं बयान कर सकते साहब। अब मुझे तो ये खुशी है कि देखो देवबंद वाले कुछ भी हम वो उनके रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे हैं। जैसे भोपाल में 89 मस्जिदों में उलमाए देवबंद कम से कम कुरान की तफसीर तो बयान कर रहे हैं, भोपाल में 89 मस्जिदों में। हालांकि तबलीग जमात वाले नहीं सुनते हैं, लेकिन उलमाए देवबंद बयान जरूर करते हैं, उलमाए नज़वा भी बयान करते हैं। लेकिन बरेली वाले तो पूरे हिंदुस्तान में साहब 4-5 जगह ही बयान कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में। बस वो अकेले एक शहर में 89 मस्जिदों बयान कर रहे हैं। अरे ताहिर क़ादरी है, ताहिर क़ादरी पाकिस्तान में, अरे वो दुनिया के सबसे बड़े आलिम में, कनाडा में है। उन्होंने बिगुल बजा दिया, बोले ये मसला के आला हज़रत कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात है कुरान हदीस। बस पूरी दुनिया में छाए हुए हैं साहब, पूरी दुनिया में। हाँ, मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी है, और अल्लाह ने उनको ऐसी इज्जत दिया जहाँ जाते हैं 50,000 लाख का मजमा होता है। जी वो दलाइल से बात करते हैं साहब। जी कट्टर सुन्नी मुसलमान है साहब। नहीं, अब तो वो ये कह रहा है अब तो वो देवबंदी हो गया भाई ताहिर क़ादरी। ये लोग कहते हैं मैं तो कह रहा हूँ कि ये खुद जामे अज़हर में जाके देवबंदी हो जाते हैं, वहाँ पर तक़ियावादी करके पढ़ लेते हैं। और जामे अज़हर में क्यों जाते हैं? वहाँ पर सब देवबंदी पढ़ते हैं। हम ये कहें कि तुम देवबंदी हो गए वहाँ पर जाके, जामे अज़हर में जाके? अरे मतलब पहले खड़े होते हैं, अंगूठे चूमते नहीं है, यागो सर मदद करते नहीं है, फतावा उसामा अल को मानते नहीं, तो क्या मानते तुम? तो ये उन्हें मजबूरन सुन्नी बनाते हैं कि कट्टर सुन्नी है, फुरूई इख्तिलाफ है, फुरूई इख्तिलाफ बताते थे। जब फंसते हैं तो फुरूई इख्तिलाफ, जब फंसते नहीं तो उसी को उसूली इख्तिलाफ बता के काफिर बनाते हैं। बिल्कुल। यानी इनके फलसफे मंतिक बहुत ज्यादा है साहब, अल्लाह फरमाए। बस इंशाअल्लाह ताला मैं इसको डलवा दूंगा साहब। ठीक है। ठीक है।